Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Navještaj Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme, dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu. Ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa. Bila je Šimunova, pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne, te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada dovrši pouku, reče Šimunu: izvezi na pučinu i baci mreže za lov. Odgovori Šimun: učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Učiniše tako, te uhvatiše veoma mnogo riba. Mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše. Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovi govoreći: idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Zbog lovine riba što ih uloviše, bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Oni izvukoše lađu na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. 사랑하는 형제자매 Draga 여러분, braćo i sestre, 존경하는 순리자 poštovani 여러분, podočasnici, 사랑하는 청취자 dragi 여러분. slušatelji. Prema proroku 에zeki엘 Ezekijelu, 예언서는 izobilje ribe bijaše znak božanskog blagoslova. 수많은 물고기를 잡는 것은 47 축복이라고 했습니다. poglavlju zamišlja ribare u47장에서 bogatom 언급하고 ulovu 있습니다. ribe 어부들에 koja je 관한 모습이 posljedica 드러나고 vode 있습니다. koja izlazi iz Jeruzalemskog 물로부터 hrama. 예루살렘이 드러나는 모습입니다. Luka nam u 오늘 današnjem petom 복음에서 poglavlju također predstavlja 많은 obilje 물고기를 ribe, 잡은 모습을 보여주고 ali ne zbog 있습니다. vode koja 그것은 물에서 proizlazi iz 성전이 올라오는 hrama, 것이 아니라 nego 예수님의 zbog 말씀에 Isusovih 의한 riječi. 것이었습니다. U ovom 오늘 들은 이 17. 복음 ulomku 말씀은 nalazi nekoliko 어떻게 보면 aluzija na proroka 에ze키엘 Ezekijela i izobilje 예언자의 ribe. 말씀을 생각해 보게 Ali 합니다. nije uzrok 많은 ulova 고기를 voda, 잡았다. nego ljudska ruka 그것은 poslušna Bogu. 하느님께 순명한 인간의 nije 손에 to 의해서 obična 이 고기를 ruka, 잡은 것입니다. nego 베드로의 Petrova. 손에 의해서 많은 ljudska, 고기를 잡을 수 있었습니다. grešna 인간의 i 손, nedostojna, 그것은 순명한 kako 손일 sam 때 Petar 가능했습니다. priznaje. 죄인의 손이라고 Ali Bogu to 베드로는 nije važno. 그래서 자신은 부당하다고 Ne traži 예수님의 무릎 one 앞에 koji su 엎드립니다. savršeni, 그는 예수님은 one 완전한 사람을 koji 찾지 ljube. 않았습니다. 예수님은 A 사랑하는 riječ ljubav 사람들을 u današnjem 찾았습니다. svijetu je 사랑과 izgubila svoj 자선이라고 하는 이 smisao. 말은 그 의미를 Postoji 잊어버리고 jedna 있습니다. zanimljiva priča židovskog rabina koji je 히브리어에 vidio mladića kako 보면 uživa 그런 이야기가 jedući 있습니다. 한 젊은이가 이 물고기를 먹으면서 굉장히 기뻐합니다. 한 다른 사람이 물었죠. 왜 그 고기를 먹고 있느냐라고 물었습니다. 그 생선을 왜 먹고 있느냐? 나는 생선을 좋아해 라고 합니다. 그래, 생선을 좋아해? 라고 되묻죠. 그래서 ubio i spržio. Nemoj mi pričati 물고기 da voliš 낚시를 해서 ribu, 그 ti 물고기를 voliš 잡고 sebe, 생선을 a 먹습니다. zato što ti je riba dobrog ukusa, 하지만 ti si je upecao, ubio i spržio. 네 자신을 위해서 그 물고기를 잡고 생선을 먹고 그것을 죽이는 거야 라고 했습니다. 그 물고기를 향한 사랑을 지니라고 요구하는 이야기인데요. 형제자매 여러분, Ljubav koja je 이것은 굉장히 sebična. 이기적인 사랑이죠. 그러나 예수님께서 하시는 I 말씀은 kaže da prava 참 ljubav 사랑은 nije u tome 내가 što 무엇을 ću 받느냐가 dobiti, 아니라 nego 내가 što ću 무엇을 dati. 주느냐에 있다고 하셨습니다. Imali smo jednog etičara, rabina 네스텔이라고 Deslera, 하는 koji je 라비가 rekao, 있었습니다. ljudi pogrešno zamišljaju da 사람들은 vi dajete onima koje 내가 volite. 사랑하는 사람에게 무엇을 주는 것이 사랑이라고 Da 생각하지만 volite one 누군가 사랑하는 kojima 사람, dajete. I doista, to je 그에게 božanski kriterij. 받는 것이 아니라 주는 것이라고 했습니다. 실제로 사람은 무엇인가를 주어야 합니다. 주는 게 사랑하는 것입니다. 내가 누군가로부터 받는 것이 아닙니다.
베드로는 자신은 약하고 죄인이라는 것을 그 자리에서 인정합니다. 바오로 성인께서는 말씀하십니다. 하느님의 성령을 통해서 그 성령 안에서 나는 강해질 수 있었습니다 라고 했습니다. 하느님께서는 내 자신을 내어주는 것이 중요하다고 했습니다. 자신이 지닌 그 능력을 내어주는 것입니다. 즉 인도하는 지도자가 아니라 주님과 함께 가는 사람입니다. 예수님께서는 베드로와 아브라함과 하느님의 자녀들을 통해서 여러 가지 많은 이적들을 행하실 수 있었지만 사실 인간의 협력을 요구하셨습니다. 그물이 가득 찼습니다. 그물이 가득 찼을 때 베드로의 마음도 가득 찼습니다. 두려움으로 가득 차버렸습니다. 그리고 신앙으로 가득 찼습니다. 그리고 주님을 의지하는 마음으로 가득 찼습니다. 그분을 따르고 싶다는 열망으로도 가득 찼습니다. 베드로는 그 주님에게 절대적인 신뢰를 두게 되었습니다. 예수님의 말씀을 믿기 시작했습니다. 그는 자신의 경험 혹은 다른 어부들의 경험을 중시 여기지 않았습니다. 예수님은 단지 정직한 사람, 신실한 사람을 찾았습니다. 베드로는 그런 예수님을 믿었습니다. 그분의 말씀 자체를 믿었습니다. 예수님께서는 그런 베드로를 보고 보상해 주십니다. 그럼으로써 많은 물고기를 잡게 했습니다. 이런 스승님의 너무나도 큰 선물을 받자마자 그의 영혼은 활짝 열렸습니다. 영혼이 열리면서 자기가 죄인인 것을 알고 저로부터 떠나주십시오. 저는 죄인입니다. 라고 인정하고 고백합니다. 베드로는 우리들이 지니고 있는 모든 인간적인 인식들을 다 그대로 드러내고 있습니다. 그리고 인간이 지닐 수 있는 모든 그 신뢰를 그대로 드러냅니다. 자신의 힘으로만 물고기를 잡는다고 생각했지만 늘 실패했었습니다. 그러나 그분께 순명했을 때, 그분의 말을 믿었을 때, 주님께 의탁했을 때 의탁한 뒤의 행위에는 힘이 들어갔습니다. 주님의 힘이 들어갔습니다. 그리고 나서 그의 그물은 가득 찼습니다. 정말 그물이 찢어져 나갈 정도였습니다. 그래서 배가 침몰할 정도로 물고기를 잔뜩 잡았던 것입니다. 이것이 베드로의 신앙이었습니다. 베드로의 믿음이었고 베드로가 의지하는 모습이었습니다. 인간은 자신의 힘으로만은 할 수 없습니다. 인간은 모든 것을 하나님께 의지하고 살아가야 합니다. 그렇다고 해서 우리가 수동적인 사람이 되라는 뜻이 아닙니다. 우리는 밤새도록 물고기를 잡아야 합니다. 그리고 예수님의 도움이 필요한 것입니다. 그리고 그 그물을 채우는 것은 하느님께서 하시는 것입니다. 우리들의 주님께서 하시는 것이죠. 우리가 주님을 바탕으로 살아갈 때 우리들의 죄도 방해 요소가 되지 않습니다. 왜냐하면 예수님께서는 베드로를 거부하지 않습니다. 죄인이라고 했음에도 불구하고 그를 받아들입니다. 그리고 예수님께서는 오히려 베드로에게 배를 대라고 합니다. 그리고 베드로의 배에 올라타시고 가르치십니다. 그 가르침은 우리 모두와 모든 교회를 위한 가르침입니다. 우리들의 모든 힘과 지식을 넘어서는 것입니다. 우리가 우리들의 지식과 힘을 믿는다면 우리들의 그물은 비린 그물이 될 것입니다. 그분의 말씀을 믿고 우리는 그물을 던져야 합니다. 매 순간 어떤 상황에 처할지라도 절대적인 신뢰를 가지고 그물을 던지는 것입니다. 우리 사람들을 위해서 기도합시다. 특별히 하나님의 말씀을 믿고 그물을 던지는 사람들을 위해서 기도합시다. 또 사제들, 숙성된 생활을 가는 사람들, 주님을 따라가는 사람들, 선교사들, 복음을 전하는 모든 사람들을 위해서 기도하도록 합시다. 선포하다라고 하는 것은 꼭 주님을 따라가는 사람들만 하는 사명이 아닙니다. 이러한 과제는 모든 사람들의 과제입니다. 주님을 따라가는 모든 사람들, 그래서 자신의 삶을 예수님과 함께 지내고자 하는 사람들의 과제입니다. 예수님은 우리 모두에게 두려워하지 말라고 하십니다. 우리가 주님의 말씀을 믿는 사람들이라면 우리는 그물을 매 순간 어떤 상황에서라도 그물을 던지게 될 것입니다. 그리고 그 결과는 대단할 것입니다. 우리들의 삶 안에서 이러한 베드로의 말을 우리는 부정할 수가 없습니다. 스승님, 우리가 밤새도록 그물을 던졌지만 고기를 잡을 수가 없었다라는 말입니다. 이 베드로의 말은 우리들에게 위로를 가져다 줍니다. 왜냐하면 이 세상을 살아가는 사람들 중에 그 어떤 누구도 인생 속에서 지금 자기가 하고 있는 것에 대한 허무, 자괴감을 느끼지 않은 사람이 없을 테니까요. 내가 하고 있는 그 일,
그 일이 왠지 허망한 것처럼 느껴질 수도 있습니다. 하지만 우리가 주님을 신뢰할 때 이것은 절대로 방향 전환을 하게 되어 있습니다. 형제자매 여러분, 우리는 삶을 살아가면서 우리가 베드로랑은 다르다고 생각합니다. 하지만 우리가 베드로보다 더 심각한 사람들일 수 있습니다. 우리들의 능력과 우리들의 힘을 믿고 여러 다양한 것에 대항하고 처신하려고 합니다. 그분 예수님을 신뢰하지 않습니다. 하느님의 원의를 찾지 않고 우리들의 힘으로 하려고 합니다. 모든 프로그램을 하느님과 함께 프로젝트를 하는 것입니다. 그렇게 할 때 잘 될 것입니다. 베드로는 주님, 밤새도록 우리는 그물을 던졌지만 아무것도 잡을 수가 없었다라는 말입니다. 현대 학생들은 이런 말을 합니다. 우리는 밤새도록 공부를 했습니다. 하지만 그 결과는 정말 너무나 허망합니다. 우리는 불합격을 했습니다라고 했습니다. 오후만 공부하는 것이 아니라 밤새도록 공부를 했다고 했습니다. 그것으로는 충분하지 않습니다. 매 순간 일을 하는 것입니다. 날마다 일하는 것입니다. 아버지, 어머니도 마찬가지입니다. 현대 예수님께서는 모든 사람들에게 이런 말씀을 하십니다. 밤낮으로 모든 삶을 통해서 우리 자식들을 신앙으로 가르쳤지만 그 아이들은 다른 곳으로 이리저리 바람에 흩날리고 있습니다. 흔들리고 있습니다. 라고 할 수도 있습니다. 그러나 예수님께서는 주님 도와주십시오 라고 했느냐라고 물으실 것입니다. 내가 그 아이들을 성장시키는 사람은 바로 나다. 네 자신을 내 손에 맡겨라. 그래야만 결실을 얻을 수 있을 것이다 라고 하실 것입니다. 성이냐시오께서는 말씀하셨습니다. 모든 것이 내 마음대로 일하는 것이 아니라 하느님께 모든 것이 달려있는 것처럼 기도하라고 했습니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 사랑하는 청취자 여러분, 우리는 기도 없이 아무것도 할 수가 없습니다. 또 기도하지 않으면 아무것도 할 수 없고 기도를 바탕으로 무엇인가를 해야 합니다. 예수님께서는 우리들의 모든 삶을 하느님께 맡기셨습니다. 하나님께서 원하신다면이라는 이 말, 이것은 그분께 의지한다면 우리는 반나절 그물을 던질지라도 그 결실은 충분할 것입니다. 어부 베드로는 하느님을 신뢰했습니다. 복음사가 루카는 우리들에게 이 신뢰하는 희망이 얼마나 큰지입니다. 우리가 불안하고 초조할 때, 우리가 실패했다고 생각했을 때, 자괴감이 들 때, 더 이상 희망이 사라졌다라고 느껴질 때 우리는 끝까지 해야 한다는, 그분을 신뢰해야 한다는 것입니다. 우리가 미제의 길을 걸을지라도 새로운 경험을 해야 하는 어떤 위험을 수반할지라도 또 모든 세상의 기류가 우리를 반대할지라도 우리는 하느님께 신뢰하면서 살아가야 한다는 것입니다. 우리들의 모두를 하느님의 손에 맡겨야 한다고 했습니다. 어느 스승이 제자들과 여행을 하고 있었습니다. 그리고 낙타를 잘 돌보라고 했습니다. 그러다가 피난처에 도착을 했는데 그는 너무나 피곤해서 낙타를 묶어놓지 않았습니다. 저녁에 잠들려고 했을 때 주님께 기도했습니다. 주님, 제가 너무 피곤해서 낙타를 묶어둘 수가 없어요. 당신이 도와주세요. 보호해주세요. 그 다음날 아침 보니까 낙타가 없어졌습니다. 스승이 낙타가 어디 갔느냐 했더니 제자가 모르겠습니다. 저는 너무나 지쳐서 낙타를 매에 놓을 힘조차 없었습니다. 그래서 주님께 맡겨놓았죠 라고 했습니다. 제 잘못이 아닙니다. 도망쳤다면 제 잘못이 아닙니다. 혹은 누가 훔쳐갔어도 제 잘못이 아닙니다. 저는 분명히 주님께 그 낙타를 맡겨놓았었으니까요. 밤새도록 지켜달라고 했었으니까요. 그러면서 그 일어난 모든 사건의 책임을 하느님께 전가하고 있었습니다. 스승님께서는 늘 주님을 믿으라고 하지 않았습니까? 하지만 스승은 이렇게 말했습니다. 그래, 주님을 믿는 것은 맞다. 하지만 먼저 낙타를 묶어놓아야 했다라고 했습니다. 스승은 하느님의 손 외에 어떤 손도 없다는 뜻입니다. 사랑하는 신자 여러분, 청취자 여러분, 오늘 베드로는 너무나도 이 20세기에 너무나도 현실적으로 느껴지고 있습니다. 우리들 중에 많은 사람들은 하느님을 제대로 신뢰하지 않습니다. 그리고 하느님을 신뢰하는 것이 크게 의미가 없다고 생각합니다. 아무런 도움도 얻지 못했다고 생각합니다. 그래서 반나절 정오쯤 되었을 때 그물을 던지는 것이 아무 소용이 없다고 생각을 합니다. 왜냐하면 정오가 되면 물고기들은 깊은 바닷속으로, 호수 깊은 속으로 숨어드니까요.
그렇기 때문에 우리들의 논리, 이성의 논리로서는 도저히 그물을 던져봤자 소용이 없다고 생각합니다. 그러나 정말 중요한 것은 신뢰하는 것입니다. 절대적인 신뢰. 그래서 비이성적인 것이라도 그것은 하느님의 활동을 통해서 이적이 이루어지는 것입니다. 하느님께서는 이러한 우리 생각으로는 비논리적이라고 생각하지만 하느님 앞에서는 모든 것이 가능하니까요. 이러한 장소, 정말 어떤 누구도 이곳에서 성모님께서 발현하시리라고는 아무도 생각하지 못했습니다. 그러나 복되신 동정 마리아께서는 이 조그마한 마을, 이 촌마을을 선택하셨습니다. 이 촌마을은 다른 촌마을과는 다른 게 없었습니다. 아주 평범하고 작은 마을이었습니다. 많은 여러 가지 경험들을 했습니다. 이곳에 살고 있는 사람들이 많은 것들을 경험했습니다. 너무나 가난해서 빵 한 조각으로 서로 나누어 먹어야 했습니다. 바로 그런 사람들, 그런 장소들을 성모님께서는 선택하셨습니다. 성서에서 보여지는 것처럼 하느님께서는 약한 사람들을 선택하셨고 그 강한 사람들을 교만한 자들을 끌어내리기 위해서 약한 사람들을 선택하셨다고 했습니다. 베드로처럼 우리는 약하고 겸손하고 낮습니다. 우리는 낮은 사람들입니다. 약합니다. 인간이기 때문에 약합니다. 그러나 우리는 힘을 지닐 수 있습니다. 하느님을 통해서입니다. 예수님께 맡길 때입니다. 그분의 말씀을 믿고 정오가 됐더라도 우리는 그물을 던지는 것입니다. 현대 세상에서 그물을 던지고 현대인들을 낚는 사람들이 되는 것입니다. 항상 그렇게 되기를 바랍니다. 아멘.